Hi everyone, welcome to Sri Gagana Educational Society. My name is Vihari. I am faculty of ESET coaching at the Department of Electronics at Sri Gagana. Yes, today we are looking over the ESET preparation strategy. We live at Bhavani Nagar, Tirupati. You can contact us in the following phone numbers. Let us see today's content. The first, we will go with the importance of ESET. The later on, why you need to select Sri Gagana for ESET coaching. And the last, its preparation strategy. Yes, we will step into the initial one. That is, importance of ESET. The very first importance is to get admission into BTech in universities and aided private colleges. BTech in universities such as SVU, AU, Andhra University, and you can get the admission into JNTUs like Kakinada, Kalikiri, Anantapur and Pulivendula, and also some prestigious aided private universities. And they are very much importance when you comes to these eminent universities. Like in these eminent universities you may have very well equipped laboratories and also the placements and also well defined faculty where you can get a very good knowledge through. And next, and the next importance is we look into the difference between the EAMCET and ESET admissions. In general, coming to EAMCET, there will be a much more competition, like more than 1 lakh people will be writing in EAMCET. Whereas coming to ESET, for each branch, let us consider it will be divided into many branches, like there will be a paper for ECE, there will be a paper for mechanical. Each paper will have 10,000 members will be writing. For example, let us look into ECE. If 10,000 members are attending the ESET examination, in which only 5,000 members will be prepared, in which and also of 1,000 members will be attending the coaching, in which only 500 members will be so serious. So your competition, yes, lies in between this 500. If you excel in this top 500, welcome to SV University and other prestigious universities. And the importance is, yes, you can get government jobs through the preparation of ESET. Now we will look into what are the government jobs. Here comes the list of government jobs. The first one is Indian Railways, BHEL, DRDO, Defense Research Development Organization, ISRO, NTPC, HAL, APPSC, IOCL, and many more like Transco, NHAI for civil engineers, BARC, and also few UPSC examinations, SSC, Vizag Steel Plant, APSP DCL, SAIL, ONGC, and you can also head into a defense domain, Navy and Air Force. You need right guidance. Yes, hey, here we are. శ్రీ గగన మెడికల్ అండ్ ఇంజనీర్స్ అకాడమీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని మొట్టమొదటిసారిగా డిప్లొమా మరియు బీటెక్ ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ కు శిక్షణ. బ్యాక్లాగ్ విద్యార్థులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించి 100% పాస్ అయ్యేలా శిక్షణ ఇవ్వబడును. నీట్, ఐఐటి, ఎంసెట్, ఈసెట్, ఎల్సెట్, ఏపీ, ఆర్జేసీ, సైనిక్, నవోదయ మరియు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కు శిక్షణ మా ప్రత్యేకత. సిబిఎస్ఈ ఫస్ట్ టు 10th మరియు ఇంటర్ డిగ్రీ విద్యార్థులకు డైలీ ట్యూషన్స్ చెప్పబడును. విచేయండి శ్రీ గగన మెడికల్ అండ్ ఇంజనీర్స్ అకాడమీ, పార్క్ దగ్గర, భవానీ నగర్, తిరుపతి. And
here we come with a very good old toppers of from our institute. You can see the toppers from our institute in various examination, especially ESET. Why you need to select Sri Gagana for ESET coaching? Yes, we will be giving a continuous encouragement with individual interaction. For example, if you have any doubt, you can directly call to the required or the professor who taught you the particular subject and interact with them with good knowledge, such that he will not only give the motivation to the in-depth of the subject. ESET guidance from the diploma first year onwards, right from the first year. Okay. So right from first year, we will be giving guidance for the first ESET coaching. సో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి మేము ఇక్కడ ఈసెట్ కోచింగ్కి గైడెన్స్ ఇస్తామండి. సో మీరు కంటిన్యూస్ మోటివేషన్లోనే ఉంటారు, ఎలా మనం ఈసెట్ చదవాలి అనేది. సో మంచి నాలెడ్జ్ కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు. మా దగ్గర ఇక్కడ టాపిక్ వైజ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ విత్ పోస్ట్ ఎగ్జామ్ డిస్కషన్ కూడా ఉంటుందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికీ కామన్గా మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటే మ్యాథమెటిక్స్లో మీకు ఒకవేళ ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి అయితే దాని గురించి టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ టెస్ట్లో మీకు ఒకవేళ మీకు ఏమన్నా మిస్టేక్స్ కానీ పోతే ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాకల్టీ దగ్గర నుంచి మీకు పోస్ట్ ఎగ్జామ్ డిస్కషన్ అనేది ఉంటుంది. మీకు ఎక్కడ పోయింది, క్యాలిక్యులేషన్లో పోయిందా, లేకపోతే కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ లేకుండా పోయిందా, ఎలా అనేది మేము డిస్కస్ చేసి మీకు చెప్తాం. ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పెడతామండి ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర. సో అది మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అండ్ హియర్ వీ విల్ బి ఆల్సో గివింగ్, మనం కెరియర్ గైడెన్స్ కూడా బాగా ఇస్తామండి. అండ్ 100% ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో కెరియర్ గైడెన్స్ అంటే నెక్స్ట్ మీరు ఒకవేళ మెకానికల్ వాళ్ళైతే నెక్స్ట్ ఎక్కడ వెళ్ళాలి, కెరియర్లో మీరు నెక్స్ట్ డిప్లొమా గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడ ఫీల్డ్ ఇందా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్, కొన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అని చెప్పాం కదా, అక్కడ దేంట్లో ఎలా వెళ్తే మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అయితే దాంట్లో ఎక్సైల్ అవ్వగలరు. అండ్ 100% ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తామండి. అదే ఈ టెక్నికల్ ఎగ్జామ్కి ఒక్కొక్క టెక్నికల్ ఎగ్జామ్కి ఒక్కొక్క మోడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది. వాటి యొక్క ఇంటర్వ్యూకి కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మనకి హెల్ప్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ మనకి గగనాలో అదొక బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అండి. అండ్ ఫ్రీ ఈసెట్ కోచింగ్ ఫర్ టాపర్స్ ఇన్ అకాడమిక్స్. టాపర్స్ ఇన్ అకాడమిక్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్స్ ఆర్ వై కాలేజ్ ఏదన్నా అవ్వండి, మీరు ఆ డిపార్ట్మెంట్లో టాపర్ అయితే, సో మీరు ఆ హెచ్ఓడి గారి దగ్గర నుంచి, ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న హెచ్ఓడి గారి దగ్గర నుంచి మీరు ఒక లెటర్ తీసుకొని వచ్చి మా ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర సబ్మిట్ చేస్తే, ఏం లెటర్ అండి, యాజ్ యు ఆర్ ఏ టాపర్ ఆఫ్ ది క్లాస్, టాపర్ ఆఫ్ ది క్లాస్గా మీరు సబ్మిట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఫ్రీగా ఈసెట్ కోచింగ్ అనేది ఇస్తామండి. ఎనీ డిపార్ట్మెంట్, బీట్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్, మీరు ఆ పర్టికులర్ కాలేజ్లో టాపర్ అయి ఉంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి హెచ్ఓడి గారి దగ్గర నుంచి లెటర్ తీసుకొని వస్తే యాజ్ యు ఆర్ ఏ టాపర్, మనకి ఇక్కడ ఫ్రీ కోచింగ్ అనేది ఉంటుందండి. అండ్ మనం ఇక్కడ రివార్డ్ కూడా ఇస్తామండి. ₹10,000 రివార్డ్ ఇస్తాం ఫర్ స్టేట్ టాప్ 10 ర్యాంకర్స్ అండి. స్టేట్ టాప్ 10 ర్యాంకర్స్ ఇన్ ఈసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సివిల్ వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చండి, సివిల్లో మీకు టాప్, మీరు సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చినట్టు స్టేట్లో మీకు 10,000 వస్తుంది. సో సిమిలర్లీ ఈసీఈలో మీకు 5th ర్యాంక్ వచ్చింది, మీకు సేమ్ అమౌంట్ వస్తుంది. మెకానికల్లో మీకు టాప్ 10లో వచ్చింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7th ర్యాంక్ వచ్చింది, మళ్ళీ మీకు కూడా 10,000 వస్తుందండి. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది బ్రాంచెస్ మీరు టాప్ 10 ఈసెట్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఈ ప్రైజ్ మనీ అనేది వస్తుందండి. ఇట్స్ ఫర్ అ వెరీ గుడ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండి యాజ్ అ స్టూడెంట్స్ మీకు. అండ్ ఇట్స్ అ బిగ్గెస్ట్ అసెట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అండి. ఇప్పుడు నేను అనౌన్స్ చేసేది 10 to 50% ఫీజ్ కన్సెషన్ బేస్డ్ ఆన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అండి. మీ యొక్క పాలిటెక్నిక్ పర్సంటేజ్ మార్క్స్ బేస్ చేసుకొని మేము ఫీజ్ కన్సెషన్ కూడా ఇస్తామండి. As discussed,
క్లాస్ టాపర్కి అయితే అసలు ఎటువంటి ఫీజు లేదండి, ఫ్రీగా ఇస్తాం. క్లాస్ టాపర్ చెప్పాను కదా, దాని మెథడ్ కూడా ఎలా తెచ్చుకోవాలని హెచ్ఓడి దగ్గర నుంచి మీరు తెచ్చుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ 90% కంటే అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి, 90% కంటే అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంట్రా అంటే డిస్కౌంట్ 7500 యాక్చువల్ అమౌంట్ అండి, అన్ని ఓవరాల్గా 7500. 90% ప్లస్ అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంట్రా అంటే 4000 అండి డిస్కౌంట్ చేస్తాం. సో ఓవరాల్ ఫీ మీరు కట్టాల్సింది 3500. నెక్స్ట్ కమ్స్ 86% టు 90% ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే 3000 కన్సెషన్ ఇచ్చి 4500 కట్టించుకుంటామండి. 81% టు 85% వాళ్ళకి ఏంట్రా అంటే 2000 కన్సెషన్ ఇచ్చి 5500 మనం కట్టించుకుంటామండి. 76% టు 80% లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంట్రా అంటే 1000 రూపీస్ తగ్గించి 6500 కట్టించుకుంటాం. బిలో 75 వాళ్ళకైతే ఓవరాల్ మొత్తం కంప్లీట్ ఫీజ్ కట్టాలండి. అయినా కంప్లీట్ ఫీజ్ కట్టినా కూడా వి అష్యూర్ యూ మీకు మంచి గ్రేడ్స్తో, మీకు మంచి ర్యాంక్స్తోనే మీరు బయటకు వెళ్తారండి. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ అష్యూరెన్స్ ఫ్రమ్ అస్. అండ్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్లాసెస్ విత్ వీడియో లెసన్స్ అండి. సో మీకు వీడియో లెసన్స్ ద్వారా మనం ఈజీ కాన్సెప్ట్ ఎలాబరేషన్ అనేది ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎలా అంటే వీడియో లెక్చర్స్ ద్వారా మీ అందరికీ ఫిజిక్స్ కామన్ కాబట్టి చెప్తున్నానండి. V is equals to IR అనేది ఉంటుందండి. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం రా అంటే ప్రతి ఒక్కరు V is equals to IR ఓమ్స్ లా అని చదివేస్తారు. కానీ ఇక్కడ వీడియో లెక్చర్స్ ద్వారా మనం దీంట్లో ఏం జరుగుతుందని చెప్పి అండ్ ద మోస్ట్ V is equals to IR అట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ అనే పదం కూడా మెయిన్ అండి. సో ఇది కూడా మిమ్మల్ని అడిగేస్తారు ఈ సెట్ బిట్లో ఒకవేళ అనుకుంటే V is equal ఓమ్స్ లా ఇక్కడ అప్లికబుల్ అంటుంది కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్. అలాంటి ఇన్ డెప్త్ ఓరియంటెడ్ లెక్చరర్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నారండి. ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అండి. ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఆన్లైన్లోనూ మేము ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం అండ్ ఆఫ్లైన్లో ఎప్పటి నుంచో మాకు మంచి పేరు ఉన్నదండి. సో మీరు ఆఫ్లైన్లో కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు, ఆన్లైన్ కూడా మేము ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ హియర్ కమ్స్ అ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇది మీకు ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సింది. శ్రీ గగన ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్ టు ప్రొవైడ్ యానిమేషన్ క్లాసెస్ ఫర్ ద ఈసెట్. యానిమేషన్ క్లాసెస్ మనం ఈసెట్ కోచింగ్ లో ఇది మంచి రెవల్యూషన్ అండి. యానిమేషన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశాము అంటే ఏంట్రా అంటే యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికీ కామన్ గా నేను చెప్తున్నాను, యాజ్ మీ అందరికీ తెలుసు ఏంట్రా అంటే న్యూటన్స్ థర్డ్ లా అనేది అందరికీ తెలుసు అండి. ఫర్ ఎవ్రీ రియాక్షన్ దర్ ఇస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. దానికి మనం యానిమేషన్ ద్వారా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాము. దాని ద్వారా మనకేమవుతుంది, అది ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. సో మనం యానిమేషన్ ద్వారా మీకు ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ ని మీ మైండ్ లో ఇంపెండ్ చేస్తామండి. సో డు నాట్ లూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ప్రొవైడింగ్ subject wise and chapter wise 20 plus years previous year question papers with solutions అండి. అది కూడా ఇంకా చెప్తాను క్లియర్ సొల్యూషన్స్ అండి. క్లియర్ సొల్యూషన్స్ తో మనం లాస్ట్ 20+ ఇయర్స్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కి మీకు ఇస్తాము. అది కూడా ఏంట్రా అంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ అండ్ చాప్టర్ వైజ్ గా డివైడ్ చేసి మరీ ఇస్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మ్యాట్రిసెస్ మొత్తంలో ఉన్న లాస్ట్ 20+ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్ని వస్తాయండి. దాంట్లో మీరు ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ చూడొచ్చు, దాంట్లో అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ సంబంధించి ఏమన్నా ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ని మీరు తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి మంచి ఆపర్చునిటీ ఉన్నదండి. ఆ 20+ ఇయర్స్ చేయడం వల్ల అది మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ చాలా బూస్ట్ అవుతుంది. క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవ్వకపోవచ్చు కానీ మోడల్స్ రిపీట్ అవుతాయండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో. డూ రిమెంబర్ దట్. అండ్ ఇక్కడ టెస్ట్ సిరీస్ లో కూడా మనం 100+ చాప్టర్ వైజ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నామండి. 100+ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ మనం ఇక్కడ చాప్టర్ వైజ్ ఒక్కొక్క చాప్టర్ కి 100 ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ లో ఎన్ని ఉన్నాయో 100+ చాప్టర్ వైజ్ ఎగ్జామ్ పెడతాం. అండ్ 10+ గ్రాండ్ టెస్ట్ అండి. ఇట్స్ వెరీ మోస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది చాలా మెయిన్ అండి. ఎందుకంటే మీకు అక్కడ మీ వీక్ పాయింట్ అనేది తెలుస్తుంది. ఒకరు ఒక సబ్జెక్ట్ లో మంచిగా ఉండొచ్చు, ఒకరు కెమిస్ట్రీలో బాగుండొచ్చు, ఇంకొకరికి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ తగ్గిపోతూ ఉండొచ్చు, లేదా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ హైలైట్ గా ఉండొచ్చు, ఇంకో సబ్జెక్ట్ తగ్గుండొచ్చు. అవన్నీ గ్రాండ్ టెస్ట్ లో మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు అండి. కానీ బీయింగ్ గోయింగ్ టు గ్రాండ్ టెస్ట్ మనం చాప్టర్ వైజ్ చేసిన తర్వాత వెళ్తే ఇంకా మనకి రిజల్ట్స్ బాగా వస్తాయండి. సో 10+ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేవి చాలా చిన్న విషయం కాదండి. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ అసెట్ ఫర్ యూ. లిమిటెడ్ స్టూడెంట్స్ పర్ బ్యాచ్ అండి.
లిమిటెడ్ స్టూడెంట్స్ పర్ బ్యాచ్ అండి. గగనాలో మనకి ఎక్కడో బయటలాగా 200-300 మెంబర్స్ ఉండరండి. మీ కాలేజ్లో ఎంతమంది ఉంటారో అంతమందే ఉంటాము. అందుకే ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను, మేము ఎలా ఇండివిజువల్ ఇంటరాక్షన్ అవ్వగలము అంటే లిమిటెడ్ స్టూడెంట్స్ వల్లే మేము ఇండివిజువల్ ఇంటరాక్షన్ అవ్వగలము. మేము ఇంతకుముందు ఫస్ట్లో చెప్పిన మాట ఇలానే మేము నిలబెట్టుకోగలము. లిమిటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టే ఇండివిజువల్ ఇంటరాక్షన్ మేము చేయగలము ఈజీగా. ప్రొవైడింగ్ ఈసెట్ కోచింగ్ విత్ 6 months ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్. ఎస్, ఇప్పుడు ఎవరైతే పాలిటెక్నిక్ థర్డ్ ఇయర్ ఉంటారో వాళ్ళకి బాగా తెలుసండి, ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్కి మీరు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. మీరు మా దగ్గరే ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ చేయొచ్చు, సైమల్టేనియస్గా ఈసెట్ కోచింగ్. ఏదో ఒక చోట ఈసెట్ కోచింగ్ తీసుకొని టైంలో మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఆ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ చేసుకొని రెండు ఒక అటు ఇటు కాకుండా పోకుండా మా దగ్గరే గగనాలోనే ఈసెట్ కోచింగ్ చేసుకుంటూ 6 months ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కూడా చేయొచ్చు. సో డూ రిమెంబర్ దట్, ఇది చాలా అడ్వాంటేజ్ అండి. టైం అనేది చాలా సేవ్ అవుతుంది. టైం సేవింగ్ పారామీటర్ అండి, టైం సేవింగ్. ఇది చాలా టైం సేవింగ్. మీరు చాలా బిట్స్ కానీ చాలా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఈ టైంలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, టైంని వేస్ట్ చేయకుండా. అండ్ మోటివేషన్ అండ్ గైడెన్స్ విత్ సీనియర్ లెక్చర్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్స్, యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ అండి. గగన ఇన్స్టిట్యూట్లో చాలామంది గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు, యూనివర్సిటీ నుంచి పట్టా పొందిన వాళ్ళు, యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు, ఇండస్ట్రీ నుంచి వర్క్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు, ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు ప్రజెంట్ అందరూ ఉన్నారండి. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి గైడెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అండ్ మోటివేషన్, మన గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీస్గా కూడా వస్తారండి, గెస్ట్ లెక్చర్స్ ఇస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఉన్నారా లేదా అనే కాదు, మనకు బయట ఉన్నా కూడా అలా ప్రొఫెసర్స్ వచ్చి గైడెన్స్ ఇస్తారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్వి యూనివర్సిటీలో నుంచి మెకానికల్ ప్రొఫెసర్ని కూడా వచ్చి మనకి గైడెన్స్ ఇస్తారండి. సో అది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డోంట్ లూజ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. ఎస్, here comes the preparation strategy which you are awaiting. ఫస్ట్ మనం షార్ట్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ గురించి చూద్దామండి, మళ్ళీ లాంగ్ టర్మ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. షార్ట్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ప్రిపరేషన్ బేస్డ్ ఆన్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసారా అంటే ఎలా ఉంటుందండి, మ్యాథ్స్కి ఒక 50 మార్క్స్, అండ్ ఫిజిక్స్కి ఒక 20 మార్క్స్, 25 మార్క్స్, కెమిస్ట్రీకి ఒక 25 మార్క్స్, అండ్ కోర్ ఏదైనా అవని టోటల్ ఈసీ అయితే ఏమి, మెకానికల్ అయితే ఏమి, సిఎస్సి వాళ్ళు అయితే ఏమి, ఎవరికైనా కానీ ఓవరాల్గా 100 అండి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూసారు అంటే ఇదొక 100 మార్క్స్, ఇదొక 100 మార్క్స్ అండి. సో ప్రిపరేషన్ బేస్డ్ ఆన్ వెయిటేజ్. సో ఫస్ట్ ఎవరైనా మనం ఎక్కడి నుంచి వెళ్తామండి, మ్యాథ్స్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ 50 మార్క్స్ ఉన్నదండి, యూ షుడ్ నాట్ లూజ్. సో మ్యాథ్స్ను వదిలేసి ఇంజనీరింగ్ మనం చేయలేమండి. సో మ్యాథ్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్ ఇంజనీరింగ్లో. నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, కోర్ సబ్జెక్ట్స్ని మనం చేస్తాం. సో ప్రిపరేషన్ మీరు చేసేటప్పుడు ఏది హై వెయిటేజ్ ఉందో దాన్ని సపరేట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకేనా అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈసీ కాబట్టి ఈసీ వాళ్ళకి అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను, ఈసీఈ సిఎస్సి ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళకి కామన్గా డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటుందండి. డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిజిటల్ ముగ్గురికి చూసుకున్నా కూడా 8 నుంచి 10 మార్క్స్ వరకు వస్తుందండి. ఇదేం అంత చిన్న మార్కులు కాదండి. 100 మార్క్స్లో 10 మార్క్స్ మీకు ఇక్కడ స్కోరింగ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో మ్యాథ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, మళ్ళీ డిజిటల్, అలా నెక్స్ట్ ఏమున్నది వెయిటేజ్, అలా సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో షార్ట్ టర్మ్ పిల్లలకి ఇది చాలా అడ్వాంటేజ్ అండి. ఈ మెథడ్ని మీరు తొందరగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి. అలా అని చెప్పి మిగతా వదిలేయాలని కాదండి, వీటిని ముందు మీరు చేసుకున్నారు అంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో 50 మార్క్స్ వచ్చాయి, నెక్స్ట్ ఇలాంటి 2-3 సబ్జెక్ట్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయినా కూడా 10+10+10 ఓవరాల్ 30. సో 50+30 మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారంటే 80 మార్క్స్ అండి. సో 200లో 80 మార్క్స్ మీరు గెయిన్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ ఇష్యూ. మీ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా బూస్ట్ అవుతుందండి, అది మీరు చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెన్స్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ మోడల్స్ అండి. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు ఏ టెక్నికల్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళినా
ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. నేను ముందే ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కడ చెప్పాను 20+ ఇయర్స్ మనం ఇస్తున్నాము అని. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మీకు క్వశ్చన్స్ రిపీట్ కాకపోవచ్చు కానీ మోడల్స్ డూ రిపీట్ అండి. మోడల్స్ని కాన్సెప్చువల్గా సాల్వ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికీ మ్యాథ్స్ అనేది కామన్ అండి. ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అడ్జాయింట్ ఏ బై డెట్ ఏ. అడ్జాయింట్ ఏ బై డెట్ ఏ అని ఇస్తారండి. అసలు అడ్జాయింట్ ఏని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, డెట్ ఏని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనే కాన్సెప్ట్ మీకు క్లారిటీగా మీకు వస్తేనే అప్పుడు మనం చేయగలమండి. ఓకేనా అండి. ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటండి, అండ్ దిస్ డెట్ ఏ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. అప్పుడే అప్లికబుల్ అండి. అది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్. సో ఈ విధంగా మోడల్ అంటే ఈ విధంగా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలండి. అంటే ఒక బిట్ మీరు చేయలేకపోయారంటే దాని ఆన్సర్ చూసిన వెంటనే మీరు ఇలా అనలైజ్ చేసుకోవాలండి. అండ్ హియర్ కమ్స్ అలా కాన్సెప్చువల్గా ఒక బిట్లోనే 2-3 మోడల్స్ మీకు అక్కడ కవర్ అయిపోతాయి. సో అవన్నీ మనకి ఎలా వస్తాయండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ మోడల్స్ చేస్తేనే వస్తాయండి. సో డు నాట్ లీవ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అండి. దాన్ని నేను బాగా స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను. సో దానికి మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి అమ్మా. అండ్ మల్టిపుల్ రివిజన్స్ అండి, ఇది మీరు అందరూ గమనించాల్సిందండి. మల్టిపుల్ రివిజన్స్ అంటే ఏంట్రా అంటే చెప్తాను చూడండి. మీరు మ్యాథ్స్ అయిపోయిందండి, మ్యాథ్స్ చేసేసారు. ఓకే, సో మీరేమనుకుంటారు, మ్యాథ్స్ చేసాము, నెక్స్ట్ కోర్ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాము. కోర్ సబ్జెక్ట్ యాజ్ నేను మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినప్పుడు ఏమైతే చెప్పానో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అలా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ స్టార్ట్ చేశారు. సిఎస్సి వాళ్ళకి ఓఎస్ అయితేనేమి అలా మీరు స్టార్ట్ చేశారు. మీకు ఇక్కడ మెయిన్ వచ్చేది ఏంట్రా అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఒక సబ్జెక్ట్ చదివిన వెంటనే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళి చదివేసిన తర్వాత డిజిటల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, వెంటనే మ్యాథ్స్ గుర్తుందా లేదా అనేది మీకు సెల్ఫ్ డౌట్ వస్తుందండి. అలా రాకూడదు. దానికి ఏం చేయాలరా అంటే కొత్త సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే పాత సబ్జెక్ట్ ఎవ్రీడే 1 hour రివిజన్ చేయండి. 1 hour రివిజన్ చేయండి. ఎలా చేస్తారు, దానికి కూడా గగనాలో మంచి ప్లస్ పాయింట్ ఉన్నదండి. అదేంటంటే మన మెటీరియల్లో సినాప్సిస్ ఉంటుందండి. సినాప్సిస్ ద్వారా రివిజన్ చేయండి. ఒకసారి సినాప్సిస్ని రివైజ్ చేస్తూ పోయారు అంటే యాజ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు సినాప్సిస్ పాయింట్లో ఏ ఇన్వర్స్ గురించి మేము ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసుంటామండి. సో ఇమీడియట్గా ఏ ఇన్వర్స్ మీరు చేసినప్పుడే మీకు ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ ఒకసారి చేస్తుంటారు కదా, దాని దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. ఎక్కడో ఒక చోట ఏ ఇన్వర్స్ సంబంధించి మీరు మిస్టేక్ చేశారనుకోండి, దాని దగ్గరకు వెళ్ళి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో డైలీ 1 to 1.5 hour అంతే. డిజిటల్ మొత్తం రోజంతా ప్రిపేర్ అయ్యే దాంట్లో ఒక్క 1.5 hour మ్యాథమెటిక్స్కి కేటాయించారు అంటే కాన్సెప్ట్ మనకి రివైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఫిజిక్స్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఈ రెండింటికి అలా చేసుకుంటూ పోతాం. సో అది మనకి ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ మనం టెస్టులు కూడా పెడతాం కాబట్టి టెస్టుల్లో కూడా ఒకసారి మిస్టేక్ అయింది మళ్ళీ చూసుకుంటాం. సో ఇలా మల్టిపుల్ రివిజన్స్ చేయాలండి. సో మెయిన్ స్టూడెంట్స్ ఫీల్ అయ్యేది ఇదే అండి. ఒక సబ్జెక్ట్ అయిన తర్వాత పాత సబ్జెక్ట్ని ఎలా రివైజ్ చేయాలంటే ఈ విధంగా. దానికి కూడా మన సినాప్సిస్ మీరు రివైజ్ చేసి ఆ మోడల్స్ మీ మైండ్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ మోడల్స్ చేసుంటారు కాబట్టి అది చాలా యూటిలైజ్ అవుతుందండి. సో రివిజన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయండి. సో డూ నాట్ లూజ్ ద రివిజన్ స్ట్రాటజీ అండి. అండ్ నౌ వీల్ కమ్ టు లాంగ్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్ అండి. లాంగ్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయితే వీ కెన్ అష్యూర్ యూ బాగా. సో మీకు మీరు అన్నట్టు టాప్ 10లోనే వచ్చేయచ్చండి. టాప్ 10లోనే వచ్చేసి మా దగ్గర మీరు ప్రైజ్ మనీ కూడా కొట్టేయచ్చు. సో ఎఫెక్టివ్ డివిజన్ ఆఫ్ సిలబస్ విత్ టైం అండి. సో సిలబస్ని ఎఫెక్టివ్ డివిజన్గా టైం పరంగా డివైడ్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకవేళ ఒక మ్యాథ్స్ అనేది 50 మార్క్స్ అని నేను చెప్పాను కదా, దాని సిలబస్ లెంత్ని చూడండి. అది ఈ టైంలో మనం ఎంత కవర్ చేయగలము అనేటట్టు పెట్టుకోండి. సో మీకు ఎఫెక్టివ్ డివిజన్ అంటే ఏంటండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజుకి మీకు ఒక 1.5 hour మ్యాథ్స్ చేస్తే 1.5 hour మ్యాథ్స్ చేస్తే ఇంకో 1 hour ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ చేయండి అమ్మా. ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ చేయండి అమ్మా. ఓకేనా. ఏదర్ మీరు ఎట్లో కాలేజ్కి వెళ్ళే టైంలోనో ఎక్కడో మీకు పొద్దున్న లేచిన వెంటనే 1.5 hour మ్యాథ్స్ రివైజ్ చేసి మళ్ళీ 1 hour ఫిజిక్స్ 1 hour కెమిస్ట్రీకి పెట్టండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక 2 hours ఆర్ 1.5 hour డైలీ కన్సిస్టెన్సీని మీరు ట్రై చేయండి. కన్సిస్టెన్సీని మీరు పాటించండి. సో డైలీ 1.5 hour to 2 hours కోర్ సబ్జెక్ట్ ఏదో ఒకటి మీరు అనుకున్నది.
సో ఇలా ప్యారలల్ గా చేసుకుంటూ పొండమ్మా, ఇది మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. లాస్ట్ వచ్చేసరికి మీకు మంచి గ్రిప్ వస్తుంది. ఓకేనా అమ్మా? అండ్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ అండ్ టాపిక్ వైజ్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్. సో సబ్జెక్ట్ పరంగా టాపిక్ వైజ్ గా నోట్స్ ప్రిపరేషన్ బాగా చేసుకోండి అమ్మా. ఫర్ టాపిక్ వైజ్ లో మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల మీకు ఇందాకే చెప్పాను కదా అడ్వాంటేజ్, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల ఒకవేళ మీకు చెప్పిన మీ ప్రొఫెసర్ ఏదైతే చెప్పారో, ప్రొఫెసర్ ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏంట్రా అంటే, ఇందాక చెప్పాను కదా, మామూలుగా ఎక్కడన్నా మామూలు చదివేశారు అనుకోండి, ఏమంటాము ఇక్కడ, సారీ ఏ యూనివర్సిటీ అనుకోండి, యాజ్ సింపుల్, నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను కాదు, మీకు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అందరికీ కామన్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి రిపీట్ చేస్తున్నానండి. అడ్జాయింట్ ఏ బై డెట్ ఏ, ఇది మామూలు మీరు సినాప్సిస్లో ఎక్కడన్నా బయట చూస్తే తెలిసిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వైజ్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్ చేయడం వల్ల లెక్చరర్స్ చెప్తారండి, ఇదొక్కటే కాదమ్మా, కండిషన్ ఏంట్రా అంటే డెట్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనేది మెయిన్ కండిషన్ అమ్మా, అది కూడా ఒకటి చూసుకోవాలి. అడ్జాయింట్ ఏని ఇలా కనుక్కోవాలమ్మా అని మీకు నోట్స్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తామండి. సో అది మీకు రివైజ్ అయిన తర్వాత ఒక్కసారి మీరు ప్రాబ్లమ్స్లో జంప్ అయితే ఇది ఏంటి కొత్తగా ఉంది ప్రాబ్లం అన్న ఫీలింగ్ మీకు రాదండి. అది బాగా గమనించండి, ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన మోడల్స్ మేము ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పేసి ఉంటాము. అది కూడా మీకు అడ్వాంటేజ్. ఇది కూడా ఒక టైం సేవింగ్ అండి, టైం సేవింగ్ కూడా మీకు చేస్తుంది. ఓకేనా అండి? ఆల్రెడీ ఇక్కడ మేము ఏం చేస్తాం, ప్రీవియస్ ఇయర్ మోడల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో అన్ని మీకు ఏవేవో మల్టిపుల్ రిసోర్సుల దగ్గర పోవు, అన్ని తక్కువ రిసోర్సుల్లోనే ఉంటాయి. సో మల్టిపుల్ రిసోర్సుల దగ్గరికి ఎక్కువ పోకండి. సో మా గగన మెటీరియల్ ఉంటే గగన మెటీరియల్నే ఫాలో అవ్వండి, నోట్స్ ఉంటే నోట్స్. సో ఒక రిసోర్స్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివైజ్ చేయడం చాలా మంచి ప్యాటర్న్ అండి, మల్టిపుల్ రిసోర్స్ని తెచ్చుకునే దానికంటే. సో ఇదండి. నెక్స్ట్, అటెంప్టింగ్ మోర్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్. ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమవుతుందిరా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్ను చూసిన వెంటనే మనకి వెనకాల సొల్యూషన్స్ చూసేస్తాం కొన్నిసార్లు, ఇది తెలుసో తెలీదో అని. అలా కాకుండా టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందండి. సో యువర్ మైండ్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ అట్ ద టెస్ట్ మూమెంట్. మీకు అనాలిటిక్ క్యాపబిలిటీస్ అనేవి ఇక్కడ వస్తాయి. సో ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ చేయడం వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ పైన పోయిందండి, ఏం చేస్తారు, అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ పైన ఒక సమ్ము పోయిందండి, దానికి సంబంధించిన ఒక బిట్ పోయింది. మీరేం చేస్తారు, టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాబట్టి కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఫస్ట్ అక్కడ మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. కాన్సెప్ట్ తెలియలేదా, లేదా తెలిసి క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ చేసామా, అలాంటి ఒక 2-3 అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత అప్పర్ ట్రయాంగులర్కి సంబంధించి మీకు ఆల్రెడీ మనము ప్రీవియస్ ఇయర్ మోడల్స్ నోట్స్లో చెప్పుంటామండి. ఖచ్చితంగా మన లెక్చర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి అప్పర్ ట్రయాంగులర్కి సంబంధించి నోట్స్ చెప్పుంటారండి, దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో ఆ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లో పోయిన బిట్స్ని మీరు చేసుంటారు అప్పర్ ట్రయాంగులర్, ఇప్పుడు తెలుసుకొని ఉంటారుగా, ఇప్పుడు మిస్టేక్ పోయినప్పుడు తెలుసుకుంటారుగా అప్పర్ ట్రయాంగులర్ది. అలానే అప్పర్ ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ తెలుసుకునేసి వెంటనే నోట్స్కి వెళ్ళారంటే ఆల్రెడీ అక్కడ లెక్చరర్ ఇచ్చుంటాడండి, అక్కడ ఉన్న బిట్ చేస్తారు. సో మీకు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ కింద మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ సెట్ రాయాలనుకున్న 1 month 2 months ముందర మీకు ఆ మోడల్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పర్ ట్రయాంగులర్కి సంబంధించిన మోడల్లో 4-5 ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉండిపోతుంది. మీరు మల్టిపుల్ రిసోర్సుల దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, మీ దగ్గరే మంచి క్వశ్చన్స్ ఉండిపోతాయి ఈ టెస్ట్ల వల్ల. సో టెస్ట్లను మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయకండి అమ్మా. అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ అంటే మిస్టేక్స్ అయిపోయిన వెంటనే మేము ఇక్కడ సొల్యూషన్స్ కూడా చెప్తామా. ఐ మీన్ ఆన్లైన్ టెస్ట్లోనే మీకు సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి. మీకు డౌట్ వచ్చినా నేను మీకు చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ పాయింట్ నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదు, గగన ఎప్పుడూ వాళ్ళు ఇచ్చిన మాట మర్చిపోదు. సో ఏం చేసామా, మనకి ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పాను. సేమ్ మిస్టేక్స్ వచ్చినా కూడా మీరు మనకి మిస్టేక్స్ పెట్టారు అంటే లెక్చరర్కి ఆ మిస్టేక్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామా. అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలరా అంటే యాజ్ సింపుల్, మనం ఇందాక చెప్పాం కదండి, ఏ మోడల్ అయితే పోతుందో దాన్ని మీరు అనలైజ్ చేయండి. అసలు నాకు కాన్సెప్ట్ పరంగా పోయిందా, కాన్సెప్ట్ తెలియకుండా పోయిందా, లేదా కాన్సెప్ట్ తెలిసి క్యాలిక్యులేషన్లో పోయిందా, లేదా టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ద్వారా పోయిందా. సో కాన్సెప్ట్ తెలియనప్పుడు మీ దగ్గర నోట్స్ ఉందండి. క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ అయితే ఏం చేస్తారు,
కాన్సెప్ట్ తెలియనప్పుడు నోట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం చేస్తారు. క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ అయితే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉన్నాయో ఏదో లెక్చరర్ అన్నా అడగండి, లేకపోతే గగన మెటీరియల్లో ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి ఒకే ప్రాబ్లం ఇవ్వమండి. ఒక మోడల్ కింద 2-3 మోడల్స్ ఇస్తాం. సో దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి, అప్పుడు మీకు క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి. సో అలా మనకి ఉంటుంది. సో మన అనాలిసిస్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ని అలా చేసుకోవాలి. సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ అంటాం. కాన్సెప్ట్లో పోయిందా, క్యాలిక్యులేషన్లో పోయిందా అనేది మనం తెలుసుకుంటామండి. సో ఇలా చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం శ్రీ గగన వాళ్ళది చూస్తున్నామని మనం డిప్లొమా బీటెక్ అన్నిటికీ ఇస్తున్నాము. బ్యాక్లాగ్ వాళ్ళకి కూడా ట్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. సో బ్యాక్లాగ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మనకు రావచ్చు. రెగ్యులర్ వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది. మీరు రెగ్యులర్ కోర్సెస్ కూడా మీరు ఇక్కడ అటెండ్ కావచ్చు. అండ్ ఈ సెట్ లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ యాజ్ ఇందాక మెన్షన్ చేసిన దానికి ఓకే. ఈ సెట్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నా కూడా మేము కవర్ చేస్తామండి. సో ఈ సెట్ జాయిన్ అయ్యాం, మనకి బ్యాక్లాగ్ ఉండే ఎట్లా ఈ సెట్ని ఎగ్జైల్ అవుతుంది. మనకి ఈ సెట్ కవర్ చేస్తూ మీకు బ్యాక్లాగ్ ఉన్నదని మాకు చెప్పినా కూడా మనం బ్యాక్లాగ్ని మనం కవర్ చేస్తామండి. ఎందుకంటే మనకి ఏదైతే పాలిటెక్నిక్లో ఐపీఈలో మొత్తం మీకు 3 years ఏదైతే ఉందో అదే ఈ సెట్ సిలబస్లో ఉంటుందండి. సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మేము ఎటువంటి హెల్ప్ అన్నా మేము మీకు చేసేదానికి రెడీగా ఉన్నాము. నెక్స్ట్ అండ్ ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్ కోసం మీరు ఇక్కడ ఉన్న వెబ్సైట్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చండి. ఇక్కడ మన గగన www.srigagana.comలో ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్ అనేది ఉంటుంది. దాంట్లో మీరు లాగిన్ అయ్యి మీరు తెచ్చుకోవచ్చండి. అండ్ మీకు ఒకవేళ వీడియోస్ కానీ లేకపోతే గగన ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి ఏమన్నా అప్డేట్స్ కావాలంటే కింద మెన్షన్ చేసిన లింక్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేశారు అంటే మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి. సో మిస్ చేసుకోకండి, మీకు చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ అనేది మీకు అక్కడ వస్తుంది. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.